The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi students, welcome back to Accountancy class. I think all are doing well. Okay. See, in the last class we discussed accounting vouchers, and I think all are clear the meaning of accounting vouchers and types of accounting vouchers. Okay. Today we are going to discuss the next topic, that is accounting equation. Accounting equation. See, actually this accounting equation signifies that the assets of the firm, assets of a business are always equal to liabilities plus capital. See, what is it? Accounting equation signifies that assets of a firm are always equal to the total of its liabilities and capital. Generally, we can say that assets is equal to equities. Asset is equal to, what is it? Asset is equal to equities. See, here equity means liabilities plus capital. We can commonly say that is equities. Okay. What do you mean by assets? Asset means the property or things owned by the business. That means economic resources owned by a business. It is known as assets. Assets എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസോ അല്ലെങ്കിൽ തിങ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് റിസോഴ്സസ് അല്ലേ, അതിനെയാണ് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അസറ്റ്സ് എപ്പോഴും ഏതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും? ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ, അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വിറ്റീസ് എന്നാ പറയുക. അസറ്റ് എപ്പോഴും ഇക്വിറ്റീസിന് തുല്യമാണ്. ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലയബിലിറ്റീസും ക്യാപിറ്റലും കൂടെ ചേർന്നതായിരിക്കും. എന്താണ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓർ ഡെപ്റ്റ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് അല്ലേ, ബിസിനസിന്റെ ബാധ്യത അല്ലേ, ഡെപ്റ്റ് ഓഫ് എ ബിസിനസ്, അതിനെയാണ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ? ദ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബൈ ദ ഓണർ ഈസ് നോൺ ആസ് ക്യാപിറ്റൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓണേഴ്സ് ക്ലെയിം ഓൺ ദി അസറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട്? ക്യാപിറ്റൽ. See, as per this accounting equation, asset is equal to liabilities plus capital ആയിരിക്കും. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ capital is equal to assets minus liabilities ആയിരിക്കും. Assets minus liabilities, or liabilities is equal to assets minus capital. Assets minus capital. Assets minus liabilities minus capital is equal to 0. Actually, this is an equation, accounting equation, or the asset is equal to equity എന്ന് പറയും. So, equities എന്ന് പറയുമ്പോൾ liabilities plus capital കൂടെ ചേർന്നതാണ് equities എന്ന് പറയുന്നത്. Asset is equal to liabilities plus capital. Capital is equal to assets minus liability. Liability is equal to assets minus capital. Assets minus liabilities minus capital is equal to 0 ആയിരിക്കും. ഇതാണ്. ഇനി അസറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് അസറ്റ്സ്. സി, ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ്, ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക്, അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ, ഇൻവെന്ററി, സ്റ്റോക്ക്, മെഷീനറി, ഫർണിച്ചർ, എക്യുപ്മെന്റ്സ്, ബിൽഡിംഗ്,
plant, etc. are the examples of assets. അല്ലേ, നമുക്ക് അസറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് അറിയാം. ഇനി ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റീസ് ആണ്, അല്ലെ, ബാധ്യതകളാണ്, ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത്. എന്തൊക്കെയാണ്? അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ, ഷോർട്ട് ടേം ബോറോയിങ്, ലോങ് ടേം ഡെബ്റ്റ്, സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, etc. are the examples of liabilities. And then owners equities are what? Capital and retained earnings. What is retained earnings? Amount set aside for the future needs, അല്ലേ, ഫ്യൂച്ചർ നീഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിനെയാണ് എന്ത് പറയുക? റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിങ്സ് എന്ന് പറയുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നെറ്റ്. See here, what is accounting equation? See, accounting equation is often called as a balance sheet equation. Often called as what? Balance sheet equation. And balance sheet equation as it shows the fundamental relationship among the components of balance sheet. Fundamental relationship among the components of balance sheet. Balance sheet ന്റെ components ഏതൊക്കെയാണ്? ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അസറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസും ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ലയബിലിറ്റീസും അസറ്റ്സും ഈ ക്യാപിറ്റലും, അല്ലേ, ഇതിന്റെ ഏതാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? അസറ്റ്സ്, ലയബിലിറ്റീസ്, ക്യാപിറ്റൽസ്, ഇതാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. സോ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ഷോ ചെയ്യുന്നത് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്. ഏതിന്റെ? കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ കമ്പോണൻസിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ്, അല്ലെ, അതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്നതാണ് ഏത്? ഈ അക്കൗണ്ടിങ് equation എന്ന് പറയുന്നത്. So that is assets and liabilities and capital are the three basic elements of every transactions, അല്ലേ. ഏത് ട്രാൻസാക്ഷൻ എടുത്താലും ഈ അസറ്റ്, ലയബിലിറ്റീസ്, ക്യാപിറ്റൽ, അതുപോലെ എക്സ്പെൻസസ്, ഇൻകം, ഇങ്ങനെയുള്ള എലമെന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അതിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ കമ്പോണൻസ് ആണ് അസറ്റും ലയബിലിറ്റീസും ക്യാപിറ്റലും. സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് സെറ്റ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഡബിൾ എൻട്രി അക്കൗണ്ടിങ്. സോ ഡബിൾ എൻട്രി അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഏത്? ഈ ഇക്വേഷൻ, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇക്വേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് അസറ്റ് is equal to liabilities എന്ന് പറയുന്നത്. So plus capital or asset is equal to equities എന്ന് പറയുന്നത്. So it is a highlight the structure of balance sheet. It is the highlight the structure of the balance sheet. I think all are clear what you mean by accounting equation. As per this equation, asset is always equals to liabilities plus capital. Liabilities plus capital, or asset is equal to equities. Okay, I think all are clear. Next we can discuss the process of preparing accounting equation. Accounting equation prepare ചെയ്യുന്നുള്ള steps എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? accounting equation prepare ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചാൽ the first step, analyzing the transaction thoroughly. First of all, transactions എന്ത് ചെയ്യണം? analyze ചെയ്യണം. Every transaction involve at least two aspects or accounts. ഏതൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എടുത്താലും രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ഈ നമ്മൾ ഏതൊരു ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എടുത്താലും ഒന്നില്ലേ അത് അസറ്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റീസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാവാം, ക്യാപിറ്റലിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസസ് ആവാം. ഈ ഏത് ട്രാൻസാക്ഷൻ എടുത്താലും ഈ 5 എലമെന്റ്സിലെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും. ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? അനലൈസിംഗ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ thoroughly and every transaction involve at least 2 aspects എന്നാണ് പറയുന്നത്. at least 2 aspects. For example, we can consider that is purchased furniture. See, rupees purchased furniture rupees 1000. ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിച്ചു എന്ന് പറയാണ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ്, ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷന്റെ രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയായിരിക്കും രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ്?
ഫർണിച്ചർ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഫർണിച്ചർ ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഒരു ആസ്പെക്ട്സ് ഫർണിച്ചർ ആയിരിക്കും. ഇനി ഈ ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്? 1000 rupees കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വാങ്ങിക്കുന്നത്. സോ അപ്പോൾ അടുത്ത ആസ്പെക്ട്സ് എന്താണ്? ആ ക്യാഷ് ആണ്. സോ 1000 rupees കൊടുക്കുന്നു. സോ അനദർ ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും? ക്യാഷ് ആയിരിക്കും. സോ ഇതാണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിലെ രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ്, ഒന്ന് ഫർണിച്ചറും ഒന്ന് ക്യാഷും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അനലൈസ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ തറോലി ആൻഡ് എവറി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻവോൾവ് ദ ടു ആസ്പെക്ട്സ് ഓർ ടു അക്കൗണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? അത് ഈ ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അസറ്റ് ആണ്, ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ്? അസറ്റ് ആണ്. മനസ്സിലായോ പറയണത്? ഇനി വേറൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, സോ പെയ്ഡ് റെന്റ്. See what is the next example? Paid rent rupees 500. Paid rent rupees 500. So paid rent rupees 500. See here the two aspects. ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് നമ്മൾക്കറിയാം. പെയ്ഡ് റെന്റ് കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ആസ്പെക്ട്സ് എന്തായിരിക്കും? റെന്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ റെന്റ് ഈസ് എ വൺ ആസ്പെക്ട്സ്. റെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആസ്പെക്ട്സ് ആണ്. ആൻഡ് ദെൻ റെന്റ് എത്ര രൂപയാണ് റെന്റ് കൊടുത്തത്? 500 rupees. അപ്പോൾ 500 rupees എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആസ്പെക്ട്സ് ആണ്. സോ ക്യാഷ്. So we can say that the two aspects of this transaction is what? Rent and cash. അല്ലേ? റെന്റും ക്യാഷും ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഈ റെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാടക കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏതിൽ വരും? അസറ്റ് ആയിരിക്കോ, ലയബിലിറ്റീസ് ആയിരിക്കോ, ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കോ, റവന്യൂ ആയിരിക്കോ, എക്സ്പെൻസസ് ആയിരിക്കോ? ഇതിനകത്ത് റെന്റ് വരുന്നത് ഏതായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സ്പെൻസസ്. ഇത് എക്സ്പെൻസസ് ആയിരിക്കും. ഇനി ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എന്താണ്? അസറ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം. സോ ഇതാണ് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അസറ്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കുമ്പോഴും അതിനകത്ത് രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ആ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന 5 എലമെന്റ്സിൽ ഏതെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കണം. ഉൾപ്പെടും. ഏത് ട്രാൻസാക്ഷൻ എടുത്താലും ഈ 5 എണ്ണത്തിൽ വരുന്നതായി, ഈ 5 എണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അനലൈസ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ thoroughly. Every transaction involve at least 2 aspects or accounts. Okay, അതാണ് അടുത്ത. And then second step, what is it? Analyze the effects of the transaction into 2 accounts. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തേത് പറഞ്ഞു ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? ട്രാൻസാക്ഷൻസ് തറോ ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് 2 ആസ്പെക്ട്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ എഫക്ട്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്യണം. എഫക്ട്സ് എന്താണെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പർച്ചേസ്ഡ് ഫർണിച്ചർ 1000 എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എത്ര രൂപയ്ക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്തു? 1000 rupees പർച്ചേസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫക്ട്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫർണിച്ചറും ക്യാഷും ആണ് 2 ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? ഫർണിച്ചർ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫർണിച്ചർ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫർണിച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൂടുകയാണോ കുറയുകയാണോ ചെയ്യുക? ഫർണിച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലേ? ഫർണിച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? ഫർണിച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതേ സ്ഥാനത്ത് ക്യാഷ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫർണിച്ചർ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ക്യാഷ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്യാഷ് ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആവുകയാണോ ചെയ്യുക? ക്യാഷ് നമുക്ക് ഡിക്രീസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ? നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് വാങ്ങിക്കുന്നത്? ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിക്കുന്നത്. സോ ഫർണിച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, ക്യാഷ് എന്ത് ചെയ്യും? ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ഇതാണ് എഫക്റ്റ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അനലൈസ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ 2 അക്കൗണ്ട്സ്. ഈ 2 അക്കൗണ്ട്സിലെയും ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 2 അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെയും എഫക്ട്സ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക. എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നു, ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡിക്രീസ് ആവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ക്യാഷ് കുറയുന്നു, ഫർണിച്ചർ കൂടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ്. ആൻഡ് തേർഡ് സ്റ്റേജ്, what is the third step? What is it?
record the effect on the relevant side of the equation. അതിനുശേഷം ഇത് ഇൻക്രീസ് ഡിക്രീസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതാത് സൈഡിൽ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം, റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് വൺ എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, ലിസൺ കെയർഫുള്ളി. So I will read the question, listen carefully. Okay, see, prove that accounting equation is true in the following transaction. That is the first transaction. Amal started business with rupees 1 lakh. With rupees 1 lakh, and then purchased goods for cash rupees 30,000. Bought furniture for office rupees 10,000. He purchased goods from Kishore. He means here he purchased goods from Kishore rupees 10,000. Sold goods costing rupees 7,000 for cash rupees 7,000. Paid to Kishore rupees 5,000. Paid salary rupees 1,000. Commission received rupees 1,000. Okay, ആക്ച്വലി ഇതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അക്കൗണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ലെറ്റ് us solve the problem. See, we know that what is account equation? That is asset is equal to equities. Asset is equal to what? Equity. That means asset is equal to liabilities plus capital. അസറ്റ് എപ്പോഴും ഏതിന് തുല്യമായിരിക്കണം, ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റലിന് തുല്യമായിരിക്കണം. ഇത് തുല്യമാവുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് അക്കൗണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ ഇത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ചെറിയൊരു ഫോർമാറ്റിലൂടെ നമുക്കിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ. ആദ്യം ഒരു സീരിയൽ നമ്പർ, ദെൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ, അസറ്റ്സ്, equities we can categorize into liabilities and capital. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇനി അതിനുശേഷം the first transaction. What is the first transaction? That is Amal started business. Amal started business. Amal started business with rupees, how much? With rupees 1 lakh. So that is the transaction. See, എന്താണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ മീനിങ്? അമൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. എത്ര രൂപ വെച്ചുകൊണ്ട്? 1 lakh rupees എന്ന് റുപ്പീസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു വ്യക്തി ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ എന്ത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്? ക്യാഷ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷനകത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്സ് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അനലൈസിങ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ തറോലി ആൻഡ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ ടു ആസ്പെക്ട്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് ഒന്ന് തറോ ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്താൽ ഇതിൽ 2 ആസ്പെക്ട്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് വരുന്ന 2 ആസ്പെക്ട്സ്? അമൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, 1 ലക്ഷം രൂപ വെച്ചുകൊണ്ട് അമൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ 1 lakh rupees കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആസ്പെക്ട്സ് എന്തായിരിക്കും? ക്യാഷ് ആയിരിക്കും. 1 ആസ്പെക്ട്സ് ഏതായിരിക്കും? ക്യാഷ് ആയിരിക്കും. നോക്കാം, ക്യാഷ് ആയിരിക്കും ഒരു ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ക്യാഷ് ആയിരിക്കും. ഇനി അടുത്ത ആസ്പെക്ട്സ് എന്താണ് അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത്? ഈ ക്യാഷ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്തിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും അയാൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്? വെൻ ക്യാഷ് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ടു ദ ബിസിനസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഏതായിരിക്കും? ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കും. ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വാട്ട്? ക്യാപിറ്റൽ. ക്യാഷ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്നത് എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കും. ഇതാണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ 2 ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറയും. ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. എപ്പോഴും ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന 2 ആസ്പെക്ട്സ് ക്യാഷും ക്യാപിറ്റലും ആയിരിക്കും. ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൽ പെടും? അസറ്റ്സ് പെടുവോ? ലയബിലിറ്റീസ് ആണോ? ക്യാപിറ്റൽ ആണോ? ഇൻകം ആണോ? എക്സ്പെൻസസ് ആണോ? ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അസറ്റ് ആയിരിക്കും. ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൽ തന്നെ വരിക? ക്യാപിറ്റലിൽ തന്നെയാണ് വരിക. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഈ അസറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും. എത്ര രൂപ എഴുതും? 1 lakh rupees അല്ലേ. 1 lakh rupees അസറ്റ്സിൽ പെടും. ഇനി ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ഇല്ല, ലയബിലിറ്റീസ് ഇല്ല. ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട്. ക്യാപിറ്റൽ എത്ര തന്നെയാണ്? ക്യാപിറ്റൽ 1 lakh തന്നെയാണ്. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 lakh ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ 1 lakh എന്ന് എഴുതും. ഓക്കെ, ഇത് മനസ്സിലായോ? ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, okay, then after that the second transaction. What is it? Second transaction. See, second transaction, purchased goods
purchased goods for cash, purchased goods for cash rupees, how much rupees? That is 30,000. Okay, എന്താണ് പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ്? ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അല്ലേ? എത്ര രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്? 30,000 റുപ്പീസിൻ്റെ ഗുഡ്സ് ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്? ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വി വാണ്ട് ടു അനലൈസ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് ഐഡന്റിഫൈ ദ 2 ആസ്പെക്ട്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള 2 ആസ്പെക്ട്സ് എന്തായിരിക്കും? പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ്? ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു, സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന 2 ആസ്പെക്ട്സ് എന്തായിരിക്കും? ഒന്ന് ക്യാഷ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഗുഡ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഗുഡ്സ് എന്നാണ്. ഇവിടെ എന്ത് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്താണ് വാങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗുഡ്സ് എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസസ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ എടുക്കാം. ഓക്കെ, പർച്ചേസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ എടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമ്മൾ 2 ആസ്പെക്ട്സ് കണ്ടെത്തി. ഇനി ഇതിൻ്റെ എഫക്ട്സ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ എന്താണ്? ഇതിൻ്റെ എഫക്ട്സ് ആണ് അറിയേണ്ടത് അല്ലേ? അസറ്റ് ആണോ, ലയബിലിറ്റീസ് ആണോ, ഇൻകം ആണോ, എക്സ്പെൻസസ് ആണോ, ക്യാപിറ്റൽ ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയണം. അതിൻ്റെ എഫക്ട്സ് നമുക്ക് അറിയണം. ഓക്കെ, ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അസറ്റ് ആണ് അല്ലേ? ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും എന്ത് തന്നെയാണ്? അസറ്റ്സ് തന്നെയാണ് അല്ലേ? ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ്? അസറ്റ്സ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നതും അസറ്റ്സ് ആണ്, ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ്? അസറ്റ്സ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതും എന്നുള്ളത് നോക്കാം. രണ്ടും അസറ്റ്സ് ആണ്. ക്യാഷും അസറ്റ്സ് ആണ്, ഗുഡ്സും അസറ്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇവിടെ സാധനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം, ഈ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഒരു സാധനം നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? നമ്മൾക്ക് ഗുഡ്സ് കിട്ടുന്നു. ഗുഡ്സ് കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സ് ഇവിടെ എന്താണ്? അസറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അസറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? കൂടുവോ കുറയോ? അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആവും അല്ലേ? ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അസറ്റ് കൂടും. സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? പ്ലസ് എത്ര എഴുതാം? 30,000 എന്ന് എഴുതാം. പ്ലസ് 30,000 അസറ്റ് ആണ്. കാരണം ഇത് ഗുഡ്സിൻ്റെയാണ്. പ്ലസ് പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് 30,000 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 30,000 രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൂടുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം? പ്ലസ് 30,000 എന്ന് എഴുതാം. അതേ സ്ഥാനത്ത് 30,000 റുപ്പീസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഗുഡ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും 30,000 റുപ്പീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കുറയുന്നു. അതിനർത്ഥം ക്യാഷിൽ നിന്ന് 30,000 റുപ്പീസ് കുറയുന്നു. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ്, അതും അസറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് മൈനസ് 30,000 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് 30,000 മൈനസ് 30,000 വന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. കാരണം പ്ലസ് 30,000 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുഡ്സ് കൂടുന്നു. ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് ആണ്. അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ആ 30,000 റുപ്പീസ് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ 30,000 റുപ്പീസിൻ്റെ ഗുഡ്സ് വാങ്ങുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മൈനസ് ആവുന്നു. സോ ഡിക്രീസ് ആവുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് 30,000 എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിനിങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം, വരിയിടാം, ക്ലോസ് ചെയ്യാം. സോ 1 lakh പ്ലസ് 30,000 1,30,000 1,30,000 മൈനസ് 30,000 എത്ര തന്നെയായിരിക്കും? 1 lakh തന്നെയായിരിക്കും. എത്രയായിരിക്കും? അതിന് 1 lakh ആണ്. ഇവിടെ ലൈബിലിറ്റീസിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ക്യാപിറ്റൽ എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ അവിടെ എത്ര തന്നെ എഴുതും? 1 lakh തന്നെ ക്യാപിറ്റലിൽ എഴുതി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ന്യൂ ഇക്വേഷൻ. ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക? ന്യൂ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും. ഇതിനെ ന്യൂ ഇക്വേഷൻ. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ന്യൂ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, ഇനി തേർഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ. വാട്ട് ഈസ് തേർഡ് വൺ? That is third transaction. Bought furniture for office use. Bought furniture for office rupees. How much rupees? That is 10,000.
ഓക്കെ, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ്? ഓഫീസിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിച്ചു. എത്ര രൂപയുടെ ഫർണിച്ചറാണ് വാങ്ങിച്ചത്? 10,000 റുപ്പീസിൻ്റെ ഫർണിച്ചറാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആസ്പെക്ട്സ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തായിരിക്കും? ഫർണിച്ചർ ആയിരിക്കും. ഒരു ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും? ഫർണിച്ചർ ആയിരിക്കും. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിക്കുന്നത്? ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത ആസ്പെക്ട്സ് ഏതായിരിക്കും? ക്യാഷ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ എഫക്ട്സ് നോക്കാം. ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതും അസറ്റ് ആണ്, ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നതും അസറ്റ് ആണ് അല്ലേ? ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നതും അസറ്റ് ആണ്, ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതും അസറ്റ് ആണ്. ഇവിടെ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഫർണിച്ചർ കൂടുകയാണോ കുറയണോ ചെയ്യുക? ഫർണിച്ചർ കൂടുന്നു, ഫർണിച്ചർ ഇൻക്രീസ് ആവുന്നു. അതേ സ്ഥാനത്ത് ക്യാഷ് അപ്പോൾ എന്താവും? ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ക്യാഷ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും? ക്യാഷ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡിക്രീസ് ആവുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ടിലും ഏതിലാണ് എഫക്ട്സ് വരുന്നത്? അസറ്റ്സിലാണ് എഫക്റ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫർണിച്ചർ കൂടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് 10,000, ഇത് അസറ്റ്സ് ആണ്, അത് 10,000 എഴുതി. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എന്ത് കുറയും? ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി 10,000 എടുത്തപ്പോൾ ഫർണിച്ചർ കൂടി, അതേ സ്ഥാനത്ത് 10,000 റുപ്പീസ് ക്യാഷ് എന്ത് ചെയ്തു? കുറഞ്ഞു. സോ മൈനസ് 10,000 എന്ന് വരും. മൈനസ് 10,000 എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ ഇത് മനസ്സിലായോ? എന്താണ് പ്ലസ് 10,000? എന്തുകൊണ്ട് പ്ലസ് മൈനസ് 10,000 വന്നത്? പ്ലസ് 10,000 ഫർണിച്ചർ കൂടുന്നത്, മൈനസ് 10,000 അതേ ആ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിക്കാൻ 10,000 റുപ്പീസ് ക്യാഷ് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇവിടെ ലയബിലിറ്റീസിലോ ക്യാപിറ്റലിലോ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. സോ ഹിയർ 1 lakh പ്ലസ് 10,000, 1 lakh 10,000, 1 lakh 10,000 മൈനസ് 10,000, how much? That is 1 lakh. 1 lakh. And here nothing is the liabilities, and here how much? That is 1 lakh. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ 3 ട്രാൻസാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക, അസറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ആവുന്നുണ്ടോ? അസറ്റ് എത്രയാണ് ഇവിടെ? 1 lakh തന്നെയാണ്. ഇക്വിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നതും എത്ര തന്നെയാണ്? 1 lakh തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ, ഹി പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർത്ത് വൺ. He purchased goods. He purchased goods from Kishore. Rupees. He purchased goods from Kishore rupees 10,000. ഇവിടെ ഈ he means here അമൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു. ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്? കിഷോറുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. എത്ര രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്? 10,000 റുപ്പീസിൻ്റെ ഗുഡ്സ് ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരാളുടെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ആ ആളിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, പേര് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും അത് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. അയാൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. കിഷോറിന് പൈസ കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പേര് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇനി അത് ചിലപ്പോൾ ഹി പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം കിഷോർ റുപ്പീസ് 10,000 ഫോർ ക്യാഷ് എന്ന് തന്നാൽ അത് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ക്യാഷ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇവിടെ അമൽ കിഷോറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് 10,000 റുപ്പീസിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നു എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതിനർത്ഥം അമൽ 10,000 റുപ്പീസ് ആർക്ക് കൊടുക്കണം? കിഷോറിന് കൊടുക്കണം എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് അമല് കിഷോറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ആസ്പെക്ട്സ് എന്തായിരിക്കും? എന്താണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്? ഗുഡ്സ് ആണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. സോ വൺ ആസ്പെക്ട് ഈസ് വാട്ട്? ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്സ് ഓർ പർച്ചേസസ് അല്ലേ? ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കും ഒരു ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ആരിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്? ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടാണോ വാങ്ങിക്കുന്നത്? അല്ല. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കിഷോറിന്റെ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ ഊഹിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ക്യാഷ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല, പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കിഷോറിന് പൈസ കൊടുക്കണം അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്ത ആസ്പെക്ട്സ് ഏതായിരിക്കും? ഗുഡ്സും കിഷോറും ആയിരിക്കും. ഗുഡ്സും എന്തായിരിക്കും? കിഷോർ ആയിരിക്കും. ഇനി ഈ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അസറ്റ്സ് ആയിരിക്കും.
ഇനി ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് ആണ്. കിഷോർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് എന്തായിരിക്കും? ഒരു ലയബിലിറ്റീസ് ആയിരിക്കും. കാരണം അമലിന് ലയബിലിറ്റീസ് ആയിരിക്കും. അമൽ ആർക്ക് പൈസ കൊടുക്കണം? കിഷോറിന് പൈസ കൊടുക്കണം. കിഷോറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? കിഷോറിന് പൈസ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ കിഷോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഏതിൽ വരും? ലയബിലിറ്റീസിൽ വരും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ എഫക്ട്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആവോ ഡിക്രീസ് ആവോ? ഇൻക്രീസ് ആവും. സോ ഇവിടെ എന്ത് വരും? പ്ലസ് 10,000 എന്ന് വരും. ഇത് ഗുഡ്സിന്റെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ കിഷോർ എന്ന് പറയുന്നത് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ലയബിലിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൂടാണോ കുറയാണോ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഒരാളിൽ നിന്ന് കടമായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടേ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റീസ് ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ ചെയ്യുക? നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇൻക്രീസ് ആവുന്നു. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് പ്ലസ് 10,000. ലയബിലിറ്റി കോളത്തിൽ നമുക്ക് 10,000 എന്ന് എഴുതാം. ക്യാപിറ്റലിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ ഇതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്? സോ വി ക്യാൻ ക്ലോസ് ഇറ്റ്. സോ ലൈക്ക് see 1 lakh plus 10,000 how much? That is 1,10,000. 1,10,000. Here how much? That is 10,000. And here how much? That is 1 lakh. 1 lakh. See, so here he purchased 1,10,000. Here liabilities 10,000 and here capital 1 lakh. So here it is asset is equal to equities എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ liabilities plus capital എന്ന് പറയുമ്പോൾ അസറ്റിന്റെ അവിടെ എത്രയുണ്ട്? 1,10,000 ഉണ്ട് അല്ലേ? ലയബിലിറ്റീസ് എത്രയുണ്ട്? 10,000 ഉണ്ട്. ക്യാപിറ്റൽ എത്രയുണ്ട്? 1 lakh. അപ്പൊ 1 lakhും ഈ 10,000 കൂടെ ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതിന് ഈക്വൽ ആവുന്നുണ്ട്? അസറ്റ്സിന് ഈക്വൽ ആവുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് വാട്ട്? ന്യൂ ഇക്വേഷൻ. ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക? ന്യൂ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ന്യൂ ഇക്വേഷൻ എന്ന് ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇതാണ് ന്യൂ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫോർത്ത് കേസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾക്ക്? ഓക്കെ. ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ. സോ സോൾഡ് ഗുഡ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് rupees 7,000 for sold goods costing rupees 7,000 for cash rupees 7,000. See, ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ പറയുന്നത്? സോൾഡ് ഗുഡ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് rupees 7,000 for cash rupees 7,000. 7,000 രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വിൽക്കുന്നു. എത്ര രൂപയ്ക്ക് തന്നെയാണ് വിൽക്കുന്നത്? 7,000 റുപ്പീസിന് തന്നെയാണ് വിൽക്കുന്നത്. 7,000 റുപ്പീസിന്റെ സാധനങ്ങൾ 7,000 റുപ്പീസിന് തന്നെ വിൽക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. സി, ഇവിടെ ഈ ട്രാൻസാക്ഷനകത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എഫക്ട്സ്, ഇതിനകത്ത് 2 ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് വരുന്ന 2 ആസ്പെക്ട്സുകൾ ആദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ ഗുഡ്സ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്താണ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്? ഗുഡ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഗുഡ്സ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് എത്ര രൂപയുടെ സാധനങ്ങളാണ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്? 7,000 റുപ്പീസിന്റെ സാധനങ്ങളാണ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്? 7,000 റുപ്പീസിന് തന്നെയാണ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്? ക്യാഷിനാണോ ക്രെഡിറ്റിനാണോ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്? ക്യാഷിനാണ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഗുഡ്സ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, എന്ത് പോകും? ഗുഡ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും, പകരം എന്ത് കിട്ടും? ക്യാഷ് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇവിടെ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്ട്സും അടുത്ത ആസ്പെക്ട്സ് എന്തായിരിക്കും? ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്ട്സും ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അസറ്റ് ആണ്. ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ്? അസറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എഫക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ്? സെയിൽസ് നടക്കുമ്പോൾ ഗുഡ്സ് പോയി പകരം എന്ത് വരുന്നു? ക്യാഷ് വരുന്നു. അപ്പൊ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആവും, ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് എന്താവും? ഡിക്രീസ് ആവും. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ എഫക്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നുണ്ടാവുക? സോ ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് 7,000 എന്ന് പറയും. ഈ പ്ലസ് 7,000 എന്തിൻ്റെയാണ്? ക്യാഷ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ? ഗുഡ്സ് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാഷ് കിട്ടുന്നതാണ് 7,000 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതേ സമയം എന്ത് കുറയുന്നുണ്ട്? ഗുഡ്സ് കുറയുന്നുണ്ട്. ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആസെറ്റ് ആണ്. ആസെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? മൈനസ് കുറയുന്നുണ്ട്. സോ ഈ ഡിക്രീസ് ആവുന്നുണ്ട്. സോ ആസെറ്റ് ഡിക്രീസ് ആവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സി
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ എഫക്ട്സ് മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ 7,000 റുപ്പീസ് ക്യാഷ് കിട്ടുന്നതും -7,000 എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്? ഗുഡ്സ് പോകുന്നതും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലയബിലിറ്റീസിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ? ക്യാപിറ്റലിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 7,000 റുപ്പീസിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ 7,000 റുപ്പീസിന് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി 7,000 റുപ്പീസിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ ഒരു 8,000 റുപ്പീസിന് സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1,000 റുപ്പീസ് നമുക്ക് എന്ത് വരുമായിരുന്നു? പ്രോഫിറ്റ് വരുമായിരുന്നു. ആ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് എവിടെ കാണിക്കാമായിരുന്നു? ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് കാണിക്കായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് 7,000 റുപ്പീസിന്റെ സാധനങ്ങൾ 7,000 റുപ്പീസിന് തന്നെ സെൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ക്ലോസ് ദിസ് വൺ. സോ 1,10,000 plus 7,000, 1,70,000, 1,70,000 minus 7,000, what is it? 1,10,000. 1,10,000. Here how much? That is 10,000. Here how much? That is 1 lakh. So that is new equation. That is new equation. Okay, and after that next transaction, what is it? Next transaction, that is 6th one, that is paid to Kishore. Paid to Kishore rupees. How much rupees paid to Kishore? Rupees 5,000. 5,000 രൂപ. ഓക്കെ, 5,000 റുപ്പീസ്. എന്താ അതിന്റെ മീനിങ്? പെയ്ഡ് ടു കിഷോർ. കിഷോറിന് കൊടുത്തു. എത്ര രൂപ കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്? 5,000 റുപ്പീസ് കൊടുത്തു. നേരത്തെ കിഷോറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് 10,000 റുപ്പീസിന്റെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ഇപ്പൊ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 5,000 റുപ്പീസ് കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? ഒന്ന്, ക്യാഷ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. ആർക്കാ കൊടുക്കുന്നത്? കിഷോറിനാണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ്, ഒന്ന് ക്യാഷും ഒന്ന് കിഷോറും. ഇനി കിഷോറിന് ക്യാഷ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്യാഷ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുകയാണോ വരികയാണോ ചെയ്യുക? നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോകുന്നു. അപ്പൊ ക്യാഷ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡിക്രീസ് ആവുന്നു. സോ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അസറ്റ് ആണ്. അസറ്റ് എന്താവുന്നു? ഡിക്രീസ് ആവുന്നു അല്ലേ? ഇനി കിഷോർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എന്തായിരുന്നു? ലയബിലിറ്റീസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? കിഷോർ നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റീസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കിഷോറിന് പൈസ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ലയബിലിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൂടുകയാണോ കുറയണോ ചെയ്യുക? നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് ഡിക്രീസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അസറ്റും ഡിക്രീസ് ആവും, അതുപോലെ തന്നെ ഏതും ഡിക്രീസ് ആകും? ലയബിലിറ്റീസും ഡിക്രീസ് ആകും. കാരണം ക്യാഷ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്യാഷ് കുറയുന്നു. സോ മൈനസ് ഹൗ മച്ച് റുപ്പീസ്? മൈനസ് 5,000. ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് അതേപോലെ എത്ര കുറയുന്നുണ്ട്? കാരണം 5,000 റുപ്പീസ് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? കിഷോറിന് കൊടുക്കുന്നില്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ 10,000 കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ 5,000 റുപ്പീസ് ഇപ്പൊ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 5,000 റുപ്പീസ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മൈനസ് ആവുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ after that we can close it. Here 1,10,000 minus 5,000, that is 1,05,000. 1,05,000. Here 10,000 minus 5,000, how much? That is 5,000. And here how much rupees? That is 1 lakh. Okay, so and after that is new equation. That is new equation. Okay, and after that next transaction, what is it? Next transaction, see, paid salary. 7th one, what is it? Paid salary. Paid salary. How much rupees? Rupees 1,000. Paid salary, how much rupees? That is 1,000. So here in this transaction the two aspects, what is it? എന്താണ് സാലറി പെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? സാലറി കൊടുക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? സാലറി കൊടുക്കുക. സാലറി എപ്പോഴും എന്തായിട്ടായിരിക്കും കൊടുക്കുക? ക്യാഷ് ആയിട്ടായിരിക്കും കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ആസ്പെക്ട്സ് എന്തായിരിക്കും? ക്യാഷ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഒരു ആസ്പെക്ട്സ് എന്താണ്? ക്യാഷ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? ക്യാഷ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൊടുക്കുന്നു, സാലറി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അടുത്ത ആസ്പെക്ട്സ് ഏതാണ്? സാലറിയാണ് അല്ലേ? ക്യാഷ് എന്തായിട്ടാ കൊടുക്കുന്നത്? സാലറി ആയിട്ടാ കൊടുക്കുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ആസ്പെക്ട്സ്, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? സാലറി. സോ സാലറി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അത് അസറ്റ്സ് ആണ്. ആക്ച്വലി സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസസ് ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് സാലറി കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ്പെൻസസ് ആണ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സാലറി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണോ ഡിക്രീസ് ആവുകയാണോ? ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണോ ഡിക്രീസ് ആവുകയാണോ? ഡിക്രീസ് ആവുകയാണ് അല്ലേ? സാലറി കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്യാഷ് പോകും അല്ലേ? ആ കിട്ടുന്ന ആൾക്ക്, എംപ്ലോയിക്ക് സാലറി കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മളുടെ സാലറി നമുക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ എഫക്ട്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക? മൈനസ് 1,000 റുപ്പീസ് അസറ്റിൽ നിന്ന് കുറയും. സാലറി
കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്യാഷ് കുറയില്ലേ, ഇപ്പോൾ -1000 എന്ന് വരും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ലയബിലിറ്റീസിലൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. പകരം എന്തിൽ മൈനസ് ആവും? ക്യാപിറ്റലിൽ എത്ര മൈനസ് ആവും? 1000 rupees ക്യാപിറ്റലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മൈനസ് ആവുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എഫക്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് എഫക്ട്സ് വരിക? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇവെങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1,05,000 minus 1,000, how much? That is 1,04,000. And here how much? That is 5,000. Here how much rupees? 1 lakh minus 1,000, how much? That is 99,000. 99,000. Okay, see, this is new equation. This is new equation. Okay, and after that, what is the next one? What is the last transaction? What is it? Commission received. Eighth one, what is it? Eighth one, commission received. Commission received rupees. Commission received rupees, how much? That is 1,000. See, listen here, what is the meaning of this commission received? എന്താണ് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മീഷൻ സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. കമ്മീഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റിസീവ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കമ്മീഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്ന രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? ഒന്ന് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നതും മറ്റൊന്ന് എന്തായിരിക്കും? ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്, കമ്മീഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെ ഫോമിലായിരിക്കും? ക്യാഷിൻ്റെ ഫോമിലായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് ക്യാഷും കമ്മീഷനും ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഈ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ്? ആസെറ്റാണ്. കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്തായിരിക്കും? ആക്ച്വലി ഇൻകം ആയിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എഫക്ട്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ക്യാഷ് അസെറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കമ്മീഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാഷ് കൂടുകയോ കുറയോ? ക്യാഷ് കൂടും. സോ അവിടെ അസെറ്റ്സിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? പ്ലസ് 1,000 എന്ന് വരും. ഇനി ലയബിലിറ്റീസിൽ എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ലയബിലിറ്റീസിലൊന്നും വരുന്നില്ല. ആ ക്യാഷ് എന്താ പറയുക, കമ്മീഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാഷ് കൂടും. അതേപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റലിൽ ഏത് കൂടും? കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അതും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ക്യാപിറ്റലിൽ ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പം എത്ര വരും? പ്ലസ് 1,000 എന്ന് വരും. അപ്പം നമുക്കിവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? സോ ഇവിടെ അതിൻ്റെ എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1,04,000 plus 1,000, that is 1,05,000. And here 5 liabilities, how much? That is 5,000. Here 99,000 plus 1,000, how much? That is 1 lakh. So 1 lakh. So that is new equation. It is new equation. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ന്യൂ ഇക്വേഷൻ. ഇത് കഴിഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക്? ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഇത് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ? ദാറ്റ് ഈസ് അസെറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വിറ്റീസ്. അസെറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട്? ഇക്വിറ്റീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അസെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ. ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ. ഹിയർ അസെറ്റ് ഹൗ മച്ച് റുപ്പീസ്? ദാറ്റ് ഈസ് 1,05,000. 1,05,000 is equal to liabilities how much rupees? That is 5,000. And plus capital how much rupees? That is 1 lakh. So here, that is assets 1,05,000 is equal to 5,000 plus 1 lakh, how much? That is 1,05,000. Okay, 1,05,000. So ഇവിടെ എന്തിന് ഈക്വൽ ആവുന്നുണ്ട്? അസെറ്റ് ഇക്വിറ്റീസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഈക്വൽ ആവുന്നുണ്ട്. അസെറ്റ് സൈഡ് 1,05,000, ലയബിലിറ്റീസ് 5,000, ക്യാപിറ്റൽ 1 lakh. 5,000ഉം 1 lakh കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര തന്നെയാണ്? 1,05,000. അസെറ്റ് സൈഡും എത്ര തന്നെയാണ്? 1,05,000. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആവുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു അക്കൗണ്ട് ഈക്വേഷൻ. ഈ പ്രൂവ് ചെയ്തു രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഐ തിങ്ക് ഓൾ ആർ ക്ലിയർ. എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ട് ഈക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? ഓക്കെ, സോ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാം. നിങ്ങളതെനിക്ക് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് എനിക്ക് അയച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് മീ. ഓക്കെ.